نمبر 4 ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی دو اہم صفات ہیں. اب یہاں سے جائزہ رہنا شروع کیا کیسے ہم ایمان والے ہیں, پھر بعد میں دیکھیں گے ایمان والوں کا خلاصہ علماء کرام نے کیسا کیا. پوائنٹ نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن اس کے قبل اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دو صفات بیان کرے, ایک ان کی خصوصیت بیان کرے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی کیسی مدد کرتے وہ بیان کرے. آیت اس طرح ہے, سورہ مجادلہ آیت نمبر 22, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کی پہلے خصوصیت کے فرماتے ہیں. ترجمہ اس طرح ہے, اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے, یعنی میں اور آپ اپنے آپ کو ایمان والے رکھنے سمجھتے ہیں تو کس لیول کے ایمان والے ہونا چاہیے, خاصیت بتاتے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر جو لوگ پختہ ایمان رکھتے ہیں, جو لوگ مضبوط ایمان رکھتے ہیں, جو لوگ مضبوط اعتقاد رکھتے ہیں, مضبوط اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں, مضبوط یقین رکھتے ہیں کہ قیامت برحق ہے, تو ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے. اتنی پیاری اتنی اہم بات اس میں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ ہے, بے شک قیامت ہے, سزا و جزا ہے, جنت ہے, جہنم ہے, ہر چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ بولتے ان کا معاملہ یہ ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرنے والے ہیں, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دین سے نفرت کرنے والے ہیں, یہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے ایسے لوگوں سے کبھی بھی دوستی نہیں رکھتے, ایسے لوگوں سے کبھی بھی محبت نہیں رکھتے. حقیقی ایمان والا یہ ہوتا کہ جو اللہ کے دین کا دشمن ہے اس سے کبھی دوستی نہیں کرتا, جو اللہ کے دین کا دشمن ہے اس سے کبھی محبت نہیں کرتا. حقیقی ایمان والوں کی یہ صفات ہے, جس کی مثال اس طرح ہے. ایک جنگ کے موقع پر عبداللہ ابن جریر کے بیٹے دونوں کا آمنا سامنا ہوا. باپ ہے دشمنوں کی طرف, بیٹا ہے مسلمانوں کی طرف. باپ کے اوپر نظر پڑی بیٹے کی, بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے اس مجمع میں ہے. باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمیں دین کی بات دیتے ہو, تم کہتے ہو کہ باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو اور یہ دین پر آ جاؤ. تھوک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلے جاتا ہے. بیٹا باپ کی تمام حرکت کو نوٹ کر لیے اور جیسے جنگ کا آغاز ہوا بیٹے کی نظر صرف باپ کے اوپر ہے اور بس باپ کے قریب بڑھتے چلے گئے. پوری جنگ کے اندر بیٹے کی نظر صرف باپ کے اوپر ہے. جیسے باپ کے قریب پہنچے سر کے بال پکڑے, تلوار سے گردن کو مارا اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر کو پھینک کر کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم وہ قوم ہے جو پہلے دین کو ترجیح دیتے ہیں, بعد میں گھر والوں کو ترجیح دیتے ہیں. ایمان والوں کی صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے, دین سے نفرت جو لوگ کرتے ہیں ان سے قطعاً بھی محبت نہیں کرتے. یہ ایمان کی صفات ہے, ایمان والوں کی پختگی کی یہ صفات ہوتی ہے. اور دوسرا معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے اندر ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسلام قبول نہیں کیے تھے. جنگ بدر کے اندر جنگ ختم ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو ابو بکر صدیق
कुछ दिन के बाद या वो जंग के बाद अपने घर में दाखिला लिए तो बेटे के ऊपर नजर पड़ी। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने कहा, अल्लाह के बागी, अल्लाह के दुश्मन, तू मेरे घर में। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के बेटे कहते हैं, ए अब्बा जान, जंगे बदर में आप मेरे आंखों के सामने आ गए थे, सिर्फ आप बाप थे, मैं इसलिए छोड़ दिया आपको, वरना तलवार की जद में आ जाते। अबू बकर सिद्दीक ने बात सुनकर कहा, ए मेरे बेटे, तुमने ये सोच लिया कि मैं तुम्हारा बाप था, तुम मेरे ऊपर तलवार चलाने के लिए डर गए, लेकिन याद रखो अगर बदर के मैदान में तुम मेरी तलवार के जद में आते तो कभी तुम्हारी गर्दन को नहीं छोड़ता था। ईमान वालों की सिफात, ईमान वालों का मामला यह होता है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह के दीन से दुश्मनी करने वालों से मोहब्बत नहीं करते। ये क्वालिटी मेरे ऊपर आपके अंदर जब आएंगी। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं उसी आयत के दूसरे हिस्से में, खा मोहब्बत नहीं करते लोग, खा वो उनका बाप क्यों ना हो, खा उनका बेटा क्यों ना हो, खा वो उनके अजीज तरीन अखारब बदार रिश्तेदार क्यों ना हो, ये मोहब्बत नहीं करते। शादी के मौके पे चिच्चा बोल दिए कि बेटे जैसो कैसा होगा, शादी के मौके पे ऐसा है, तुम इकलौते हैं तुम्हारे वालिद के, कुछ इज्जत है खानदान में, वो है, थोड़ा कर लो। इनकी बातों से मोहब्बत नहीं, कि चिच्चा से नफरत शुरू कर देंगे ऐसी बात बोले तो। ये जो गलत बात की तरफ बावर करते हैं लोग, इनकी इस बात से नफरत करना, उनके इस अमल से नफरत करना ईमान वालों की सिफात होती। फिर अल्लाह ताला दूसरी बात फरमाते हैं कि ईमान वालों जो होते हैं ऐसे ही लोगों के साथ अल्लाह सुब्हाना व ताला का मामला ये है, यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को लिख दिया है। अब अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं इनके दिल में ईमान है नहीं, आता नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला की जात ऐसी है जो इनके दिल में ईमान को लिख देता है, इनके ईमान में पुख्तगी कर देता है। किस वजह से? उस नफरत की वजह से जो लोग इस्लाम को दुश्मनों से करते हैं, लिख देते अल्लाह ताला। अब जब अल्लाह सीने पे किसी के मोहर लगा दे ईमान की, दुनिया की कोई ताकत मिलके भी उसको गुमराह नहीं कर सकती। ये ईमान की मोहर हर एक के दिल में लगना जरूरी है, पुख्तगी ईमान की जरूरी है। अपन समझ रहे हैं अपन ईमान वाले हैं, लेकिन ये मामला है अपना, ये क्वालिटी, ये सिफात जिसके अंदर है, ऐसे लोगों के सीने पे लिख दिया जाता है इन्हें ईमान वाला है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी आयत में, और जिनकी ताईद, जिनकी मदद अल्लाह सुब्हाना व ताला अपनी खास मदद से करते हैं, और जिन्हें उन जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां ये हमेशा रहेंगे। और ऐसे लोगों की जो होते ईमान वाले, अल्लाह ताला कहते हैं इनको पता भी नहीं चलता, इनको पता भी नहीं चलता, इनके सामने ऐसे मुश्किल तरीन हालात आते, ये सोचने में रहते कि अल्लाह ताला कैसे करेंगे, तो अल्लाह ताला बोलते हैं ये ईमान वालों के साथ अल्लाह खास मदद भेज के उनके मामलात को पास करा देता। बैठे हुए थे, कैसा होता कैसा होता कैसा होता कैसा होता, अक्सर होता कुछ मामलों में। 4 दिन के बाद फिर सोचते, अपन सोच रहे थे खाली, अल्लाह ताला इतना आसानी से कर दिए। ऐसी नुसरत, ऐसी मदद अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ कर देते, आप सोचने में चले जाते, अरे हो भी गया वो काम। औरतें परेशान रहते, प्रेग्नेंट रहे तो 9 महीने कैसा करते कि 1 महीना छुआ, 2 महीने छुआ, 4 महीने छुआ, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला नॉर्मल डिलीवरी करा के किसी के चेहरे पे सुभान अल्लाह ला देता कि हम सोच ही रहे थे, अल्लाह ताला आसानी फरमा दिया, हम सोचे भी नहीं थे, ऐसा हो गया। ईमान वाले अगर बनेंगे आप तो अल्लाह की आसानी भी इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगी। लेकिन कैसा बनना, ईमान होना क्या, आखिर क्या क्या चीजों को निकाल के धोना पड़ता, सर्विसिंग करना पड़ता उसकी, वो सर्विसिंग मजीद पॉइंट में करेंगे। 4 पॉइंट हमने अब तक पढ़े।